Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you? Hope you are fine by the grace of Allah. And I am also fine by His grace. Let me introduce myself first. This is Bulbul Ahmed, lecturer in English, Kaligonj College. My dear students, you know well that nowadays we are uh, passing through a difficult situation for coronavirus pandemic worldwide, and our government has instructed us to stay at home. And at the same time, our government has also instructed us to continue some classes through online. And as a part of that very instruction, we are going to take your classes through online. And on the behalf of Kaligonj College, I welcome everyone to attend the classes. So, as a part of that very classes, I am taking your English second paper class. Today, we are going to discuss about uh, a very important topic, voice sense, and that is very familiar and popular topic. I am taking classes for class 11 and 12. So uh, our today's learning outcome will be the definition of voice and kinds of voice, and at the same time, its transformation. And we have to know all these things part by part. And today we are discussing part one, and I will share you some words in Bengali because some sentences in Bengali because to make you understand clearly. Okay, so we are discussing today about voice. Voice is the form of a verb. You know, voice is the form of a verb. মানে হচ্ছে voice হচ্ছে একটি ভার্বের একটি রূপ। এরকম যে we generally use some sentences in our day-to-day life uh, in a way that sometimes we give importance to the subject, and sometimes we give importance to the object. If we give importance to the subject, then the sentence is subject based sentence, that is active. Subject 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 based sentence. And another one is object based sentence, that is passive. Subject based sentence is active, and object based sentence is passive. So how? Let me give an example, please. He writes a letter. He writes a letter. He writes a letter. Here the subject is he, because he is the doer. He is the doer of the sentence, and he he does this work. That means, what's the work? He writes something. He writes something. What he writes? What he writes is object. এটা হচ্ছে অবজেক্ট, যেটা করছে বা যেটা করে, অর্থাৎ সাবজেক্ট যা করে সেটাই হচ্ছে অবজেক্ট। কি সে কি লেখে, একটি চিঠি লেখে। এই কি কাকে কার জন্য দিয়ে প্রশ্ন করে আমরা যে উত্তরটা পাই সেটা হচ্ছে অবজেক্ট। আর আমরা যদি একটা ভার্বকে কে বা কারা দিয়ে প্রশ্ন করি, তাহলে আমি যে উত্তরটা পাবো সেটা হবে সাবজেক্ট। তা আমরা দেখি যে কে খেলে, কে লেখে, এখানে সে লেখে, সুতরাং সে উত্তরটা পেলাম। তাহলে এই এই বাক্যটার মধ্যে সাবজেক্টটা হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আর যে কারণে এই বাক্যটাকে আমরা অ্যাক্টিভ বলতে পারি। আবার এটা যদি এমন হতো যে এ লেটার ইজ রিটেন, যদি এরকমটা লেখা হয়,
a letter is written by whom, that's not so important. So important is a letter is written, একটি চিঠি লেখা হয়েছে, এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই জায়গায় অবজেক্টের গুরুত্বটা বেশি পেয়েছে দ্বিতীয় সাবজেক্টের ক্ষেত্রে। দ্যাটস ওয়াই এই বাক্যটাকে আমরা বলবো যে প্যাসিভ, আর প্রথম বাক্যটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ। তাহলে আশা করি যে তোমরা অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ নিয়ে যে বিষয়টি সেটি বুঝতে পেরেছো। And there are some other points to identify whether the sentence is active or passive. And what are they? We will write it down. How to identify. How to identify whether the sentence is active or passive. First one is subject নিজে কাজ করলে আমরা সেটাকে অ্যাক্টিভ ধরতে পারি। সাবজেক্ট নিজে কাজ করলে অ্যাক্টিভ, আর যদি না করে তাহলে প্যাসিভ। নাম্বার 2, to be verb প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল যদি হয় তাহলে সেটা হবে প্যাসিভ। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাবজেক্ট যদি নিজে কাজ করে তাহলে অ্যাক্টিভ, যদি কাজ না করে তাহলে প্যাসিভ। টু বি ভার্বের পরে যদি আমরা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল দেখি তাহলে সেটা অবশ্যই প্যাসিভ। নাম্বার 3, বারোটি টেন্সের এর গঠনের সঙ্গে সাথে মিল থাকলে অ্যাক্টিভ। 12টি টেন্সের গঠনের সাথে প্রদত্ত বাক্যের মিল থাকলে, অ্যাক্টিভ, না থাকলে প্যাসিভ। And number 4, দেখতে অ্যাক্টিভ কিন্তু অর্থে প্যাসিভ, তার নাম কোয়াসি প্যাসিভ। দেখতে অ্যাক্টিভ কিন্তু অর্থে প্যাসিভ, তার নাম হবে কোয়াসি প্যাসিভ। তাহলে এইগুলো দিয়ে আমরা এই যে কয়েকটা এখানে আমরা চেনার উপায় দিচ্ছি, এগুলোর মাধ্যমে আমরা চিনতে পারবো যে বাক্যগুলো অ্যাক্টিভ নাকি প্যাসিভ এবং কিভাবে এগুলো মূলত কাজ করে সেগুলো এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। আর প্রথমটা যদি দেখি যে সাবজেক্ট নিজে কাজ করছে তাহলে একটা বাক্যের সেটা হবে অ্যাক্টিভ, আর যদি সেটা সাবজেক্ট নিজে কাজ না করে তাহলে সেটা হবে passive. If subject does something directly, then that's active. If it does not, then it's passive. In second option, to be verb, and if we see some sentences, there are to be verb, and after that there is past participle of the verb, main verb, and that is called passive. The sentence will be passive. And if the structures of the 12th tenses are similar to the given sentence, are the same, then
they are called um, they are called active. And if there is no similarity, if there is no equality, then you will tell you can say them passive. And if you see a sentence is like active but it expresses its meaning with a form of passive, that means the subject doesn't work directly, the doer doesn't work directly, then you can tell the sentence is quasi passive. So we will see some examples here. You can see here, they play football. Here the subject is they, সাবজেক্টটা হচ্ছে দে, and they have capability to play, they have capability to play, তার মানে তার খেলাধুলা করার সক্ষমতা রয়েছে বলে আমরা এটাকে বলতে পারি বাক্যটা, যেহেতু কর্তা সরাসরি সে কাজটা সম্পন্ন করতে পারছে, অতএব অ্যাক্টিভ। আমরা যদি দ্বিতীয় দিক থেকে দেখি যে টু বি ভার্বের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকলে প্যাসিভ, কিন্তু এই বাক্যটার মধ্যে দেখা গেল যে টু বি, এখানে কোনো টু বি ভার্ব নেই এবং এর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপলও ব্যবহার করা নেই বলে এই বাক্যটাকে প্যাসিভ বলতে পারবো না, তার মানে বাক্যটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ। আমরা তৃতীয় নাম্বার নিয়মটা যদি অনুসরণ করে বলে থাকি যে 12টা টেন্সের গঠনের সাথে প্রদত্ত বাক্যের মিল থাকলে অ্যাক্টিভ, আর যদি না থাকে তাহলে প্যাসিভ। সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো যে এই বাক্যটি, এটি প্রদত্ত বাক্য, যে বাক্যতে রয়েছে যে সাবজেক্টের পরে ভার্বের এখানে প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে এবং তারপরে অবজেক্ট ব্যবহার করা হয়েছে, তার মানে হচ্ছে সাবজেক্টের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন আর অবজেক্ট আমরা যদি বলি তাহলে সেটা হয়ে যায় কার গঠনের সাথে মিল আছে, তার মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সঙ্গে মিল আছে। যেহেতু এটি টেন্সের গঠনের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়, ফলে এটাকে আমরা বলবো অ্যাক্টিভ। আর আমরা যদি আরো একটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করি তাহলে কি, যে যখন আমরা এরকম দেখব এখানে ফুটবল বলা আছে, ইজ প্লেড বাই দে, এই বাক্যটার বেলায় আমরা পরিচয় হয়ে নিই যে এটা অ্যাক্টিভ কিনা। দেখো যে হিয়ার দ্য সাবজেক্ট ইজ ফুটবল, in this sentence, in this case football is subject here, that means subject cannot work directly, ফুটবল নিজে খেলতে পারে না, সাবজেক্ট সরাসরি নিজে কাজ করতে পারছে না। in the second identification আমরা যদি দেখি যে এখানে টু বি ভার্বের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করা হয়েছে, ফলে এই যে টু বি ভার্ব আর এখানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, তাহলে নির্দ্বিধায় আমরা এই বাক্যটাকে প্যাসিভ বলতে পারি। অন্যদিকে তৃতীয় নাম্বার যে চেনার উপায়টা, সেটাতে আমরা দেখতে পাই যে ফুটবল ইজ প্লেড বাই দেম। এখানে দেখো যে এই বাক্যটা পুরো একটা বাক্য, যে বাক্যটা কোনো টেন্সের সঙ্গে মিল আছে কিনা, কোনো টেন্সের গঠনের সঙ্গে মিল আছে কিনা। আমরা যদি সাবজেক্ট এখানে ফুটবল আছে, ইজ এখানে হেল্পিং ভার্ব আর এখানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। তোমরা কি এখন এমন কোনো টেন্স দেখেছো যেখানে বি ভার্বের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল আছে? হ্যাঁ, তোমরা দেখেছো বি ভার্বের পরে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করা আছে, ভার্বের বেস ফর্মের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করা, কিন্তু ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করা এরকম কোনো টেন্স আমরা দেখতে পাই না বলে আমরা এরকম সেন্টেন্সের গঠনের কোনো অস্তিত্ব বাস্তবে কোনো টেন্সের সঙ্গে মিলে যায় না, আমরা সেটা দেখতে পাই না, ফলে এই বাক্যটাকে আমরা বলতে পারবো প্যাসিভ। তাহলে আমরা যদি আরো একটি বাক্য দেখতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে the bed feels soft। এই বাক্যটাকে দিকে লক্ষ্য করি, এখানে সাবজেক্টটা হচ্ছে দি বেড, এখানে ফিলস রয়েছে ভার্ব আর এখানে সফট কমপ্লিমেন্ট। তো আমরা এখানে দেখব যে এই বাক্যটাতে দি বেড সাবজেক্টটি ফিল করতে পারে কিনা। সাবজেক্টটা এখানে আসলে সাবজেক্টটা ব্যবহার করেছি, এই সাবজেক্টটা নিজে কাজ করতে পারছে কিনা, এক্স্যাক্টলি নট, এই বেডটা সরাসরি ফিল করতে পারে না, এর অনুভূতি ক্ষমতা নেই। তাহলে অনুভূতি ক্ষমতা
কার আছে, অন্য কারো আছে যে শুবে শেখে সেই বিছানায়, সে অনুভব করতে পারবে যে বিছানাটি কি আসলেই নরম কিনা, সফট কিনা। তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু সাবজেক্ট নিজে কাজ করছে না, তার সুতরাং অর্থগত দিক থেকে ধরে নিতে পারি যে বাক্যটা প্যাসিভ। আবার দেখি যে দি বেড ফিলস সফট, এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাক্যটা পুরোপুরি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের গঠনের সঙ্গে মিলে গেছে। সাবজেক্ট ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস কমপ্লিমেন্ট। তাহলে এই বাক্যটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে বলে আমরা এটাকে বলতে পারছি অ্যাক্টিভ। তাহলে এটা দেখতে আমাদের মনে হচ্ছে যে অ্যাক্টিভ, কিন্তু অর্থ দিক থেকে প্যাসিভ মনে হচ্ছে, সুতরাং বাক্যটাকে নির্দ্বিধায় বলতে পারি প্যাসিভ। যদিও আমরা প্যাসিভ দেখতে প্যাসিভ মনে করতে পারি, কিন্তু আসলেই বাক্যটি প্যাসিভ নয়, বরং বাক্যটি কি কোয়াসি প্যাসিভ, অর্ধেকটা প্যাসিভ মনে করা হয়। কোয়াসি শব্দের অর্থ হচ্ছে অর্ধেকটা প্যাসিভ। আসলে অর্ধেকটা প্যাসিভ হলেও আমরা যদিও বলে থাকি, তারপরেও কিন্তু বাক্যটাকে অ্যাক্টিভ বলে ধরে নেই। কেন? বিকজ ইট ইজ সিনোনিমাস টু দ্য structure of the present tense, present indefinite tense. That's why it's called active. So my dear students, we have learned about some important things. That means voices of two kinds, active or passive, and how to identify them, what's the definition of the voice, and all that things are very necessary to identify active and passive. So তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ. Thank you for your patient hearing today, and we will discuss more in the next part. Till then, be happy, be wealthy, and be wise. Thank you.